This Okay, so conference will now be recorded. so today we will be talking about operators in Java. So first of all, we need to understand what exactly is operator. Okay, so whenever I'm talking about operator, okay, so let me put operator. So operator is nothing but a symbol. What is operator, sir? An operator is nothing but a symbol. Nothing but a symbol that perform that perform operation that perform operation on one or more operands or data values. Okay, so what is an operator, sir? Operator is nothing but a symbol. Operator is nothing but a symbol that will perform operation on one or more data values or operands. Okay, అక్కడ ఉంది that performs operation on one or more operands or the data values, right? Okay, so ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కనుక తీసుకుంటే, సో ఇఫ్ ఐ సే సంథింగ్ లైక్ ఆల్రెడీ మీరు కొన్ని ఆపరేషన్స్ చేశారు కాబట్టి ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు డైరెక్ట్లీ టెల్ యూ. సో సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ taking a plus b, okay, so or if I'm taking something like a plus 5, or if at all I'm taking something like 6 plus 5, okay, so a will be some value, b will be some value. Okay, so now what is this? Basically 5 plus 3, isn't it? Okay, so what is this basically? So this is called as one operation. What is this a plus b called as? A plus b is called as an operation. Okay, so ఈ total ఏమంటాము? We call that as an operation. Okay, so ఈ a b ఏమవుతాయి సార్ మరి? So a and b will become operands. ఇక్కడ 5 ఏమవుతుంది మరి? It will become a data value. It will become data value. So what are 6 and 5 again? 6 and 5 కూడా data values. Okay, am I clear? So what are A and B, sir? A and B are nothing but operands. A plus 5 లో A అనేది ఆపరెండ్. ఓకే, ఏ అనేది ఆపరెండ్, 5 అనేది ఒక డేటా వాల్యూ. అంటే సెపరేట్గా మనము టర్మ్ చేసుకుంటున్నాం అంతే. ఓకే, సో వీఆర్ టర్మింగ్ ఇట్ సెపరేట్లీ. అంటే ఆపరేటర్ అనేది ఏబిల మీదనే కాదు, ఇట్ కెన్ వర్క్ ఆన్ డేటా వాల్యూస్ ఆల్సో వీఆర్ సెయింగ్. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఎస్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమన్నాను? వన్ ఆర్ మోర్ ఆపరెంట్స్ అంటున్నాను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మైనస్ ఏ అనొచ్చు. ఓకే, సో మైనస్ ఏ అంటే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆపరెండ్ ఓన్లీ. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆపరెండ్ ఓన్లీ. నేను మైనస్ 6 అనొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ వన్ డేటా వాల్యూ ఓన్లీ, అట్లా అనమాట. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఆపరేషన్తో క్లారిటీ వచ్చిందా? ఆపరేటర్ అంటే, ఆపరేషన్ అంటే. ఎస్, గాట్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇప్పుడు దానికి వస్తాం. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం, దీన్ని కూడా ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం. టెక్నికలీ స్పీకింగ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట. ఒక ఆపరెండ్ లేకపోతే టెక్నికల్లీ ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నారు దాన్ని. ఓకే, ఒక ఆపరెండ్ లేకపోతే దాన్ని ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నారు. బట్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ కాల్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. టెక్నికల్గా అంటే ఇంకా పర్ఫెక్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ పరంగా మాట్లాడుకుంటే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ జావా ఎక్స్ప్రెషన్ because operation definitely. So it is called as what? So it is called as a normal operation, but it is not called as a java expression. So కొన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారు, కొన్ని టెక్నికల్లీ జావాలో ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ కాదు, ఎందుకంటే ఆపరెంట్స్ లేవు కాబట్టి. అంతే, రైట్? మీరు ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నా తప్పేం లేదు. ఓకే, రైట్. సో మరి మనకి జావాలో ఏమేమి ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి? ఇన్ జావా we have the following operators.
In Java, we have the following operators. Okay, so whenever we are trying to talk about operators, so first one is going to be arithmetic operator. Arithmetic operators. Okay, so what is the first one? Arithmetic operators. Next one is relational operators. Next one, logical operators. Next one, bitwise operators. Next one, compound assignment operators. Next one, increment and decrement operators. Okay, increment and decrement operators, right? The new instance of ఉంటాయి. So right now we will not talk about them. We will talk about it later. సో ఎన్ని ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి మనకి? అరిథమెటిక్, రిలేషనల్, లాజికల్, బిట్వైజ్, కాంపౌండ్ అసైన్మెంట్, ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ we will talk about arithmetic operators. Okay, so first we will talk about bitwise లో వస్తాయి. Okay, so arithmetic operators means the operators that will perform arithmetic or mathematical operations. Mathematical operations. The operators that will perform arithmetic or mathematical operations. So what name antam manam? We call them as we call them as arithmetic operators. Arithmetic అంటాము, లేకపోతే mathematical operations అని అంటాం, right? Okay. తర్వాత సో నెక్స్ట్, సో అరిథమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి సార్? ప్లస్, మైనస్, ఓకే, multiplication, division, okay, so and modulus. Okay, so plus, minus, multiplication, division and modulus. Okay, సో ఈ మూడు మనకి సింపుల్గా తెలిసినవే, కానీ కొంచెం డెఫినెట్గా మైనస్ గురించి మనం కొంచెం మాట్లాడాలి. సో హియర్ so plus, okay, so plus, multiplication, division and modulus are said to be binary operators. Binary operators, whereas minus is considered unary as well as binary. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూనరీ అంటే ఏంటి, బైనరీ అంటే ఏంటి మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో మనకి 3 టైప్స్ ఉంటాయి. యూనరీ ఉంటుంది, బైనరీ ఉంటుంది, టెర్నరీ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ యూనరీ అంటే ఏంటి? సో యూనరీ మీన్స్, సో యూనరీ విల్ హ్యావ్ సింగిల్ ఆపరెంట్, operator working on a single operand. Unary means operator working on a single operand. అట్లే బైనరీ అంటే ఏంటి మరి? వర్కింగ్ ఆన్ టూ ఆపరెంట్స్. టూ ఆపరెంట్స్. అట్లనే మనకి టెర్నరీ ఉంటుంది. టెర్నరీ ఏం చేస్తుంది? సో టెర్నరీ విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ operator working on 3 operands, right? అర్థమైందమ్మా? సో ఆపరేటర్ విచ్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ 3 ఆపరెంట్, టెర్నరీ అంటాం.
యూనరీ, బైనరీ అండ్ టెర్నరీ. అయితే ప్రస్తుతం మైనస్ ఏంటంటున్నాం మనము? యూనరీ అంటున్నాం. ఓకే, సో బైనరీ అంటే ఎవరు? ఇవన్నీ. Ternary, now it will not be coming, so later on we will be understanding it. సో మనకి బేసిక్గా క్వశ్చన్ మార్క్ కోలన్ ఉంటుంది ఆపరేటర్. క్వశ్చన్ మార్క్ కోలన్ ఉంటుంది. సో దీన్నే మనం కండిషనల్ ఆపరేటర్ అంటాం. దాని గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడదాం. ఓకే, విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇట్ లేటర్. ఓకే, సో డైరెక్ట్గా ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళిపోదాం. Now for example, if I am saying, yeah, Narendra understood up to here? Yes, sir. So I'll say int x1 is equal to 58. So int x2 is equal to 85. Okay, so now system dot out dot println, I will say minus x1. Now tell me what is the value of minus x1? Minus 58. Minus 58, obviously. And is ఏం ఆపరేషన్ అంటున్నాము? Unary. Okay, now for example, సో చిన్నప్పుడు మనకి ప్లస్ అని చెప్పేవాళ్ళు, కానీ okay, so if you keep plus, what you are getting the same value. So under unary అనకపోయినా no problem, but you are getting the same value, not the opposite value. Okay, but that is not very much useful, అంతే, అందుకని మనం దాన్ని కన్సిడర్ చేయట్లేదు. Now for example, if I'm saying minus x plus x2, what we are doing here? We are using unary operation and this combinedly called as binary operation. Combinedly called as binary operation. Answer ఎంతమ్మా? Minus x1 plus x2. So answer is 27. ఎట్లా 27? Because minus 58 minus 85. 85. సో సింపుల్గా 58లో నుంచి 85లో నుంచి 58ని తీసేయడం. ఓకే, సో అండ్ నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ am saying minus x1 minus x2, now tell me what happens? Minus 2. Minus 140. 143. Minus 143, right? అర్థమైందా? Yes or no? So minus is also used for unary as well as binary. ప్లస్ కూడా యూజ్ చేస్తాం, కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ మీనింగ్ఫుల్ బేసిక్గా చెప్పాలంటే. అర్థమైందా? ఈజ్ దిస్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Yes, sir. ఎస్. సో యూనరీ టెర్నరీ మీకు ఏం అర్థం అవ్వాలి కాన్సెప్ట్? యూనరీ మీన్స్ వర్కింగ్ ఆన్ ఏ సింగిల్ ఆపరెంట్. సో వెన్ యూఆర్, ఇది కూడా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్. సో దీన్ని కూడా మనము ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ అనొచ్చు, దీన్ని కూడా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ అని అనొచ్చు, తప్పేం లేదు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎక్స్ప్రెషన్. ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. రైట్. సో నౌ అండర్స్టాండింగ్ మై పాయింట్. సో ప్లస్ మైనస్ ఐడియా చేసిన ఇప్పుడు, సో ప్లస్ని అడిషన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం, మైనస్ని సబ్ట్రాక్షన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం, ఆ తర్వాత ఒక వాల్యూని నెగేట్ చేయడానికి కూడా యూజ్ చేస్తాం. నెగేట్ ఇన్ ద సెన్స్ మైనస్, సో నెగిటివ్ తేయడానికి కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో లిటరల్గా ఏమవుతుందమ్మా ఇక్కడ చెప్పండి? x1లో ఒక వాల్యూ ఉంది, x1 వాల్యూ ఎంత? 58. మీరు ఏమంటున్నారు? x2 ఏం వాల్యూ ఉంది? 85. సో మీరు ఏమంటున్నారు? మైనస్ ఆఫ్ x1 అంటున్నారు. మైనస్ ఆఫ్ x1 మీన్స్ Minus 58. minus of 58. So you are negating the value of x1. You are negating the value of x1. Is that clear? So plus x1, ఇప్పుడు ప్లస్ అని పెట్టక x2 అని పెట్టి x1 అని పెట్టినా ప్లస్ x1 అని పెట్టినా మీనింగ్ అదే కదా. సో వీ డోంట్ సీ ఎనీ మేజర్ చేంజ్ అనమాట. అర్థమైందా? ఓకే, నరేందర్ అండర్స్టాండింగ్? మైనస్ x1 ప్లస్ x2 అంటే లిటరలీ యు ఆర్ సబ్ట్రాక్టింగ్ x1 ఫ్రమ్ x2. మనకు తెలుసు కదా ఆపరేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి. మైనస్ x1 ప్లస్ x2 అంటే లిటరలీ ఇట్ ఈస్ x2 మైనస్ x1. సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్. క్లియర్ ఆర్ నాట్? క్లియర్ విత్ ప్లస్ అండ్ మైనస్? ఈజీయే, కానీ కొన్ని కొత్త థింగ్స్ నేర్చుకుంటాం, యూనరీ, బైనరీ అని. నా వాట్ అబౌట్ డివిజన్, మల్టిప్లికేషన్? కెన్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్? X1 by
x2 ఇంటూ x1 అనొచ్చా? యూనరీ అనొచ్చా? యూనరీ అనడానికి లేదు. సో డివైడ్ x1 అనొచ్చా? no మాడ్యులస్ x1 అనొచ్చా? అనడానికి ఉండదు అనమాట. ఎందుకంటే ఆ మూడు కూడా యూనరీ కాదు, దే ఆర్ స్ట్రిక్ట్లీ బైనరీ. దే ఆర్ స్ట్రిక్ట్లీ బైనరీ. మీరు అనుకోవచ్చు, సో x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ x3 ఇచ్చామనుకోండి సార్, ఇక్కడ 3 ఆపరెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, టెర్నరీ అనొచ్చు కదా అన్నాం. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 3 ప్లస్ 4 ప్లస్ 5 ఇచ్చాను అనుకోండి, మీరు ఎట్లా చేస్తారు? ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తారు, తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ని దీంతో యాడ్ చేస్తారు. సో ఇట్ ఇస్ స్టిల్ బైనరీ ఉంది, రైట్? ఎస్ అన్నా. సో టెర్నరీ కాదు, టెర్నరీకి కొత్త ఆపరేటర్ ఉంది. ఏంటది? క్వశ్చన్ మార్క్ కోలన్. అది ఎట్లా యూస్ చేయాలి ఏంటనే తర్వాత స్టోరీ. ఈజ్ ఇస్ క్లియర్ ఎవ్రీ వన్? ఓకే. నా సో మల్టిప్లికేషన్ కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ I will say into x2. Now tell me, will it be a positive value or a negative value? Sure? Sure? 5 పాజిటివ్ వాల్యూస్ 5 పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుందా? ఇది పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుందా బాస్? అంతేలేండి సార్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఓకే. సో మైనస్ x1 ఇంటూ x2 మైనస్ x1 ఇంటూ x2 మైనస్ x1 ఇంటూ మైనస్ x2 నెగేట్ చేసిన తర్వాత ఇస్తున్నాం. అర్థమైందా? am I clear? సో ఇన్ దిస్ వే యూ పర్ఫార్మ్. సో ఇక్కడ వరకు వెరీ సింపుల్. సో ఇక్కడ వరకు వీ డోంట్ ఫేస్ మచ్ బిగ్గర్ ప్రాబ్లమ్. బట్ నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ డివిజన్. we're going to talk about what? Division. Okay. Slash ఏం ఆపరేటర్ అమ్మా ఇది? డివిజన్. ఓకే. Division. So whenever I'm talking about division, dividing and giving me what? Dividing and giving me quotient. Dividing and giving me what? Dividing and giving me quotient. అవునా? Quotient అంటే తెలుసుగా మీకు. Suppose if you are dividing A and B, let's say. So A, C, right? ఇక్కడ సమ్ వాల్యూ వస్తుంది. సో సపోజ్ ఇక్కడ D వాల్యూ ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి. సో ఇక్కడ E ఎవరు? రిమైండర్. ఇక్కడ C ఎవరు? కోషియంట్. తెలుసు కదా. సో మనకు రిటర్న్ ఏమొస్తుంది? కోషియంట్ వస్తుంది. ఎస్. సో డివిజన్ విల్ గివ్ యూ బ్యాక్ వాట్? కోషియంట్. ఓకే, రైట్. సో నౌ let us go directly to the values. Okay, now tell me what your gut feeling is saying. So what value will come? So x divided by x1, 1 and 0. Sure? Why? 8 5 110 అయితే 1.6 వస్తుంది. సో అది 1 వస్తుంది. ఎందుకు? డివిజన్ ఆపరేటర్ తీసుకొని ఇంటర్ తీసుకోలేదు సార్. ఇంటర్ డెసిమల్ పాయింట్స్ రావచ్చు. సో నేను ఇక్కడ ఇంటి ఏమనట్లే కదా. ఇంటికి ఇంటి వాటి when you divide two integers, yesterday I was saying the same. మీకు కాన్సెప్ట్ తెలుసు, కన్వే చేయడం రావాలి. సో when you are dividing two integers, the result will also be integer only. The result will also be what? Integer only. So జనరల్గా 8 5 డివైడ్ చేస్తే ఏమైందో చెప్పండి. సో 5 1 5, సో పాయింట్ హియర్ 5 6 30, 1.6 రావాలి యాక్చువల్గా, అంతేనా? సో 1.6 అంటే జనరల్గా ఏంటి? ఇది జనరల్గా ఫ్లోట్ వాల్యూ. కానీ మన లాజిక్ ఏంటి? ఇంట్ డివైడ్ అయితే ఇంటే రావాలి అంటున్నాం. అంటే ఏది రాదు? ఇది కన్సిడర్ కాదు. when you divide
two integers, when you divide two integers, you will get back an integer only. Narendra, integer అంటే ఏంటి? సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? నువ్వు అసలు కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు, ఏం ఆలోచిస్తున్నావు తెలియదు కానీ ఏం ఆలోచిస్తున్నావు? చెప్పు. రెండు ఇంటీజర్స్ని డివైడ్ చేసినప్పుడు ఇంటీజరే రావాలి. అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా ఇదేంటి? ఇంటీజర్ పార్ట్. ఇదేంటి? ఇంటీజర్ పార్ట్. సో ఇది ఇంటీజర్ పార్ట్, ఇది డెసిమల్ పాయింట్, ఇది ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్. సో ఇంటీజర్ డివైడ్ అయినప్పుడు, రెండు ఇంటీజర్లు డివైడ్ అయినప్పుడు నాకు ఏం రావాలంటున్నాను? ఇంటీజరే రావాలి అంటున్నాను. అంటే ఎవరు రారు? డెసిమల్ పాయింట్ రాదు, ఫ్రాక్షనల్ పాయింట్ రాదు. సో కాబట్టి నాకు ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది? ఆన్సర్ నాకు వచ్చేసి 1 వచ్చింది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు అక్కడ ఫ్లోట్ ఆఫ్ అని పెట్టుకుంటే టైప్ కాస్టింగ్ చేసి వస్తుంది. ఆగున్నాను, నువ్వు ఆల్రెడీ క్లాసెస్ వినేసావు. నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ నువ్వు క్లాసెస్ వినేసావు కదా, అందుకని నీకు అన్నీ తెలుసు. ఆయన వినలేదు కదా, నరేందర్ వినలేదు, జగదీష్ వినలేదు. ఒక్కొక్క స్టెప్ వస్తాను నేను, కొంచెం స్లో. నీకు తెలిసిన కొంచెం నేను అయిపోయింది అన్నప్పుడు సరే చెప్పలేదు కదా మీరు, నేను చెప్తాను. ఓకే, సో కొంచెం స్లోగా వెళ్దాం, ఎందుకంటే నరేందర్ ఈజ్ ఎ స్లో లెర్నర్. అన్నీ వస్తాయి, నువ్వు ఏం టెన్షన్ పడవు. నువ్వు మళ్ళీ సెకండ్ టైం వింటున్నావు కాబట్టి నీకు అన్నీ తెలుసు. సో అతను ఫస్ట్ టైం వింటున్నాడు కాబట్టి కొంచెం క్లారిటీ రావాలి. సో స్లో లెర్నర్, సో ఐ హావ్ టు టెల్ హిమ్ క్లియర్లీ. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు ఏంటి? రెండు ఇంటీజర్లు కనుక డివైడ్ చేస్తే ఏం రావాలి? ఒక ఇంటీజరే రావాలి. క్లియర్? ఓకే. నా మరి నాకు కాదు సార్, నాకు ఐ వాంట్. ఓకే, సో వాట్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ వన్? 5/8. సో 5/8 అంటే ఏంటి? సో 5/8 అంటే యాక్చువల్గా 0 పాయింట్ అని పెడతాం. ఓకే, 8 6 48. సో ఇక్కడ ఏంటి? 20. సో 8 2 16. ఓకే, సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ 0.625. అవునా? సో 0.625 అంటే సేమ్ థింగ్, 0.625. ఎవరు రాకూడదు? వీడు రాకూడదు. వీడు రాకూడదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది? నాకు 0 వచ్చింది. క్లియర్? ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వేమంటావంటే నాకు ఈ వాల్యూ కావాలి, ఈ వాల్యూ కావాలి, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్ దిస్. ఒకవేళ ఫ్లోట్ తీసుకుంటే డెఫినెట్గా ఆన్సర్ ఫ్లోట్లోనో డబుల్లోనో ఫ్లోట్ తీసుకుంటే ఫ్లోట్లో, డబుల్ తీసుకుంటే డబుల్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. బట్ నాకేంటంటే వైల్ డూయింగ్ ఆపరేషన్ ఓన్లీ ఐ వాంట్ టు గెట్ ద అవుట్పుట్ యాజ్ ఫ్లోట్. అవుట్పుట్ ఆపరేషన్ జరిగినప్పుడే ఫ్లోట్ రావాలి, నేను వాల్యూస్ మార్చకూడదు. అలాంటప్పుడు మనం వెళ్ళేది టైప్ కన్వర్షన్. ఏంటి? టైప్ కన్వర్షన్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో టైప్ కన్వర్షన్ ముందు ఆటో బాక్సింగ్ అని ఉంటుంది అనమాట. ఆటో బాక్సింగ్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ byte b is equal to, okay, so byte b is equal to something like ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను byte b is equal to byte of, ఓకే, సో నాకు యాక్చువల్గా ఇక్కడ షార్ట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, షార్ట్ s is equal to, ఓకే, 156. షార్ట్ s is equal to 156 ఇచ్చాడు. సో నేను ఇప్పుడు బైట్ b is equal to s అని అనలేను, అవునా? సో నేనేమనాలి? బైట్ ఆఫ్ ఎస్ అనాలి. ఎస్ అన్నా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే నేను ఇంట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇంట్ k is equal to s అనొచ్చు. ఎందుకు? ఎందుకంటే s వాల్యూ కెన్ ఫిట్ ఇన్ టు k, నో? బయట ప్లస్ అన్నది సార్, బయట 127 ఇక్కడ ఏమన్నాను నేను? సారీ, 116 రాదు. ఓకే, సో 116. ఓకే, సో 116 బైట్ ఆఫ్ ఎస్. సో బైట్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఏమవుతుంది? ఈ 116ని మనము బైట్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సో దిస్ ఈస్ టైప్ కాస్టింగ్. ఇది ఆటో బాక్సింగ్ అన్నమాట. ఆటో బాక్సింగ్ అంటే ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతుంది. అర్థమైందా? ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? ఎస్.
ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, మనము మన వాల్యూస్ని ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు మనం కన్వర్ట్ చేయాలి. మరి కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి సార్? నేను ఇప్పుడు మనం ఒక ఇది జనరల్గా x1 x2 ఏమంటాము, ఇది న్యూమరేటర్ అంటాం, అవునా? దీన్ని ఏమంటాము, డినామినేటర్ అంటాం. మనం ఎవరినో ఒకరిని చేసినా సరిపోతుంది. మనం కన్వర్ట్ ఎవరు చేసుకోవచ్చు, ఐదర్ x1 అయినా చేసుకోవచ్చు, x2 అయినా చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే రెండింటినైనా చేసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం. ఎస్, దానందరు క్లియర్? ఓ, సో నా ఈ లాజిక్ అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, ఇదేంటి టైప్ కన్వర్షన్, ఇది ఏంటి ఆటో బాక్సింగ్, ఆటో కన్వర్షన్ చెప్పండి. ఎస్, ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? అంటే తక్కువది ఎక్కువ దాంట్లో కూర్చోవచ్చు, కానీ ఎక్కువదే తక్కువ దాంట్లో కూర్చోడానికి ఉండదు. ఎక్కువ తక్కువ దాంట్లో కూర్చోాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి, మనము కన్వర్ట్ చేయాలి. ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? ఓకే. సో జనరల్గా బైట్ షార్ట్ మీద ఏం అవసరం పడదు, కానీ ఇటువంటి కేసెస్లో పని వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక చిన్న నోట్ రాస్తాం. ఇఫ్ we want to have float based values, we can convert the numerator or denominator or both into floats or double. ఫ్లోట్ ఆర్ డబల్. ఫ్లోట్లో కన్నా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, డబల్లో కన్నా కన్వర్ట్. డబల్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఏంటి అడ్వాంటేజ్, యూ విల్ గెట్ మోర్ ప్రెసిషన్. అంటే ఇక్కడ మనకి 6.25 దగ్గర ఆగిపోతుంది కాబట్టి అంతే వస్తుంది. సో ఇంకా హయ్యర్ వాల్యూస్ కావాలంటే డబల్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో మీరు చెప్పింది ఏంటి సార్ ఇక్కడ అంటే, సో నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూస్, సో ఫ్లోట్ అని పెట్టాలంటే, సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ యాజ్ ఫ్లోట్. న్యూమరేటర్లో అయినా పెట్టచ్చు, డినామినేటర్లో అయినా పెట్టచ్చు, అండ్ యూ కెన్ పుట్ ఇన్ బోత్ ఆల్సో. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ సో ఫ్లోట్ ఆఫ్ 8 డివైడెడ్ బై 9. ఓకే, సో ఇట్లా అంటే నంబర్స్ కూడా మనం వాడుకోవచ్చు, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఏ అండ్ బి, వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ నంబర్స్ ఆల్సో. ఓకే, ఇక్కడ ఏమొచ్చిందమ్మా ఆన్సర్? సార్ ఇప్పుడు పైన మనం చెప్పు. పైన ఇంట్ x1 8 అట్లా పైన డిఫైన్ చేసుకున్నాం కదా సార్. ఇప్పుడు కింద ఫ్లోట్ ఆఫ్ 8 ఫ్లోట్ ఆఫ్ 9 అట్లా డిఫైన్ చేసుకోకుండా ఏం కదా సార్? ఇది ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం, ఇది ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం అంతే. ఓకే ఓకే, సో ఆపరేషన్ కింద సార్ చేసేటప్పుడు 8 9 అని రాస్తాను కదా సార్. అవును, అవి ఇట్లా మనం పైన ఏం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అంటున్నా, ఓకే వాడుకోవచ్చు సార్. అట్లా. మేము అక్కడే తీసుకోవాలని ఏం లేదు, మనం ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో ఇదే నేను డబుల్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఓకే, అన్ని విధాలుగా చూద్దాం. సో డబుల్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, ఓకే, సో వాట్ యు ఆర్ గెటింగ్ మోర్, అంటే 15 డెసిమల్ ప్లేసెస్, అర్థమైందా? ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? ఎస్ సార్. ఓకే, ఏందమ్మా ఇంకా బోనాలు జాతరలోనే ఉన్నావా? లేదు సార్, కొంచెం హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చింది అందుకే. ఓకే, నాకు కూడా ఒంట్లో బాగాలేదు, ఫీలింగ్ ఫీవర్, బ్యాక్ పెయిన్. వెదర్ ఇష్యూస్. ఓకే,
అర్థమైందమ్మా? సో ఎస్ చెప్పండి, సార్. ఇప్పుడు ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయాలి? మనం కన్వర్ట్ చేస్తే ఫ్లోట్ ఐదర్ అని డిఫైన్ చేస్తాం. కన్వర్ట్ చేయాలి, లేకపోతే డినామినేటర్ కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఏంటి లాజిక్స్? ఇక్కడ కన్వర్ట్, మీరు అడగొచ్చు సార్ ఇక్కడే కన్వర్ట్ చేయాలి. నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడే కన్వర్ట్ చేయాలి. నేను డైరెక్ట్ వాల్యూస్ కన్వర్ట్ చేస్తే ఇంకా దీని గురించి మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు. అర్థమైంది? ఇస్ ఇస్ క్లియర్ రమాకాంత్? Yes, sir. ఓకే, అర్థమైందా నరేందర్? ఓకే, జగదీష్కి అర్థమైనట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ డివిజన్ ఆపరేటర్. ఎస్, ఓకే. ఫైనల్గా modulus. What modulus will give, sir? Modulus will give you the remainder. Modulus will give you the remainder. ఇంతకు ముందు కోషంట్ ఇచ్చింది కదా, సో ఇప్పుడు ఏమిస్తుంది? రిమైండర్ ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో నౌ we will go back and do the same thing, but instead of x1 divide, we go for x2. Right? Now tell me. 3, 5. Ramakant, Yes, sir. 3 ఎట్లా? Reminder, sir. 3 divided by 5, remainder 3. ఓకే, 5 ఎట్లా నరేందర్? 5 ఎట్లా 8 divided by 8. నరేందర్? అడుగు జగదీష్. 5 by 8 అన్నప్పుడు 8 తో 5 డివిజిబుల్ కాదు కదా సార్. అవును, కాబట్టి చేస్తే రిమైండర్ 5 వస్తుంది. అంటే ఏం చేస్తారు? అంటే మనం స్టార్టింగ్ డివైడ్ కాదు నువ్వు కరెక్టే. డివైడ్ కాదు అంటే అంటావా, లేకపోతే మ్యాథమెటికల్గా ఏమైనా ప్రూఫ్ చూపిస్తా ఉన్నావు? అంటే లైక్ డినామినేటర్ కంటే న్యూమరేటర్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు డైరెక్ట్ గా మాడ్యులస్ వాల్యూ న్యూమరేటర్ ఎక్కువ సార్. పాయింట్ ఇదే సార్, న్యూమరేటర్ అనేది డినామినేటర్ కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు మాడ్యులస్. ఓకే, నేను అట్లా చెప్తే స్టూడెంట్కి అర్థమవుతుందా, లేకపోతే సరే నరేందర్ని అడుగుదాం. ఓకే, 8 zeros are 0. జగదీష్ చెప్పింది అర్థమైందా? ఇది అర్థమైందా? సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే, నువ్వు చెప్పింది కూడా కరెక్టే, కానీ ఎక్కువ థియరీ ఉంది దాంట్లో. ఇప్పుడు ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు థియరీ డజంట్ వర్క్, నేను అనేది అట్లా. సో దాన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు సింప్లిఫై ద థింగ్స్. ఇది ఆర్ట్. ఈ ఆర్ట్ని మనం నేర్చుకోవాలి. సో ఇంటర్వ్యూలో వాడికి అంత ఓపిక ఉండదు, నువ్వు ఇంత చెప్తే వాడు వినడు, అంటాడు. అర్థమైంది? లాజిక్ అర్థమైందా? సో వాట్ యూఆర్ సేయింగ్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్, బట్ థియరటికల్ సెన్స్. నేను చూపించింది ఏంటి? ప్రాక్టికల్. ఇప్పుడు మీకే చూపించిన అది ఏది నరేందర్కి ఏది అర్థమైంది? ఆబ్వియస్లీ ఇదే అర్థమైంది, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ యూ. సో 8 zeros are 0, 8 ones అయితే పెద్దగా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఆయన అన్న ప్రకారం చిన్నగా పెద్దగా మాట్లాడుతుంది కదా, నేను సింపుల్గా చెప్పాలంటే 8 ones 8 వేస్తే ఎంత అవుతుంది? 5 కన్నా పెద్దగా అయిపోతుంది. డివిజన్ రూల్ ప్రకారం ఎక్కువ ఉండకూడదు, అవునా? సో కాబట్టి ఏమంటాం? 8 zeros are 0, 8 zeros are 0. సో వాట్ ఇస్ రిమైండర్? 5. సో అదే ఫస్ట్ది అయితే 5 8, 5 ones are 5. సో 8 minus 5 3. అర్థమైంది లాజిక్? ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు అన్న దాని ప్రకారం ఎక్కడ మనం పోతుంది తెలుసా? సపోజ్ 0.0066 ఉంది, 0.0077 ఉంది. ఇప్పుడు అది ఇది తక్కువనా అది ఎక్కువనా నా కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటాం. సో కాబట్టి ఇది పెట్టామనుకో ఈజీ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మాడ్యులస్ అనేది ఓన్లీ ఇంటీజర్స్ మీద జరగాలని ఏం లేదు, దేని మీద జరగవచ్చు. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ అ స్మాల్ ఐడియా, అంటే ఎట్లా మనం ఉంటే ఇంటర్వ్యూస్కి బెటర్ అవుతుంది. మనం సింప్లిఫై చేయాలి దేన్నైనా. ఏదైనా సింప్లిఫై చేసుకున్నాం అనుకోండి,
థింగ్స్ ఈజీగా అర్థమవుతాయి. అట్ ద ఎండ్ యూ హ్యావ్ టు కన్వే కదా. రేపు మీకు ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత క్లయింట్కి ఇంత చాట చెప్తే అర్థం కాదు, ఎందుకంటే క్లయింట్ ఈజ్ నాట్ టెక్నికల్లీ సౌండ్. క్లయింట్ ఏంటి, వాడికి ఒక ఐడియా ఉంటుంది, ఐడియా మీకు చెప్తాడు అంతే, కానీ వాడికి మీరు అర్థమయ్యే విధంగా సింప్లిఫై చేసి చెప్పాలి. ఇది ఎప్పటికైనా మనకు వస్తుంది, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్. మనం రియల్ లైఫ్లో కూడా ఒక షాప్కి వెళ్ళేసి ఇప్పుడు 3 Idiots సినిమా చూస్తుంటారు మీరు, బుక్ డెఫినేషన్ సింపుల్, ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ సింపుల్ డెఫినేషన్. సో బుక్ అనేది ఏంటి, ఇవి చెన్ లైటెన్స్ అది ఇది. సో వాడు ఏదో పెద్ద చాటభారతంలో చెప్తే అర్థం కాదు వాడికి. ఓకే, నరేందర్. ఓకే, so what is the answer now? So the answer is going to be 3 and 5. Why 3 and 5? Because we have to give the reminder. We have to give the reminder. అర్థమైందా? Okay. Sir, So that's how we look into which operators these are. Yeah. చెప్పు లావణ్య. ఏం లేదు సార్. చెప్పండి. Okay. So right, I'll just give you a simple task. Get me the last digit of a number. ఒక నంబర్ ఇస్తాను మీకు, ఆ నంబర్ లాస్ట్ డిజిట్ తీసుకున్నాండి, అంటే 9 బయటికి రావాలి. ఇక్కడ ఎన్ని digits ఉన్నాయో ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 489 4589 ఉంది, వాడు ఏమి ఇన్పుట్ ఇస్తాడో నీకు తెలియదు, అప్పుడు N minus 1 4 digits ఉన్నాయి కదా సార్, 1000 వాడు 6 డిజిట్ ఇచ్చిండు, అప్పుడు అట్లా ఒక జీరో కనిపిస్తుంది. వాడు ఎంత ఇస్తాడో నీకు తెలియదు, నువ్వు స్టాటిక్గా రాస్తావు ప్రోగ్రామ్. నువ్వు ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా రాయాలి, వాడు ఏ ఇన్పుట్ ఇచ్చినా నీ ప్రోగ్రామ్ వర్క్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ దాంట్లో ఎన్ని digits ఉన్నాయో count చేయాలి. దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఒక 10 digits ఉన్నాయి అనుకుందాం సార్. ఓకే, అప్పుడు మనం 1 పక్కన n-1 zeros పెట్టి ఆ నెంబర్తో దీన్ని డివైడ్ చేయాలి. అలా దాని తర్వాత రిమైండర్ వస్తుంది కదా, దాని నుంచి మళ్ళీ ఒక జీరో తీసుకొని అట్లా చేసుకుంటూ వస్తే లాస్ట్ వస్తుంది. రమాకాంత్. ఆన్సర్ ఇస్ n mod 10. ఓకే, ఒక్కొక్క డిజిట్ నా క్వశ్చన్ ఏంటి, లాస్ట్ డిజిట్ ని పిక్ చేయాలి. This action point. 10 4s 40, 10 5s 50, 10 8s 80, రిమైండర్ 9. నరేందర్ ఒక నంబర్ చెప్పు నాకు, ఏదన్నా ర్యాండమ్ నెంబర్, 5 6 డిజిట్ నెంబర్ 7 డిజిట్ నెంబర్, ఏదో నీ ఫోన్ నెంబర్ చెప్పు, అటు ఇటు చేసి చెప్పు. 93467884. ఓకే రైట్. సో డివైడెడ్ బై 10, ఇప్పుడు ఇదంతా చేస్తే ఏమొస్తుంది లాస్ట్కి? 4 వస్తుంది సార్. ఓన్లీ 10 ఎందుకు తీసుకుంటాను సార్? 10 చేస్తే లాస్ట్ డిజిట్ కాబట్టి 10, లాస్ట్ అంటే 100, లాస్ట్ అట్లా. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పింది ఏంటంటే లూప్ రాయాలి, నేను లూప్ అవసరం, నేను ఇంకా లూప్ దాకా పోలే కదా. సో సింపుల్ అంటే ఈ ఆపరేటర్స్ ఏం చేస్తాయంటే మీ పెద్ద పెద్ద టాస్క్లను కూడా ఈజీగా చేసేటట్టు హెల్ప్ చేస్తాయి. సింగిల్ నెంబర్ అయినా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు 8 తీసుకో, 10 0 0 8. నా లాస్ట్ డిజిట్ దేంతో వస్తుంది? 10 అంటే యూనిట్స్ 10th ప్లేస్ ఐడియా ఉందా మీకు? మ్యాథమెటిక్స్
యూనిట్స్ టెన్స్. సో యూనిట్స్ ఇప్పుడు మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నెంబర్ ఉంది, ఇది యూనిట్స్ వన్స్ ప్లేస్, టెన్స్ ప్లేస్. సో నాకేం కావాలి, వన్స్ ప్లేస్. అంటే నేను ఏమంటున్నాను, ఈ వీటిని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తాను. సో కాబట్టి 10తో డివైడ్ చేయాలి. సో సింపుల్ లాజిక్. సో యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ మోడల్ బై 10. డివైడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, 458 వస్తుంది. డివైడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, 458 వస్తుంది. ఎస్, ఎక్స్క్లూడ్ ద లాస్ట్ డిజిట్ అంటే నో ప్రాబ్లం. అర్థమైందా? క్లియర్? పాయింట్ ఇస్ క్లియర్? అర్థమైంది? ఆపరేటర్ ఎట్లా యూజ్ అవుతుంది అర్థమైందా? సో ఆపరేటర్ తర్వాత మనకి యూజ్ అవుతాయి బాగా. నెక్స్ట్ we will go for relational operators. ఈ ఆపరేటర్స్ ఏంటంటే చూడడానికి ఈజీగానే అనిపిస్తాయి, అండ్ వెన్ దే కమ్ ఇన్ టు వర్క్ అప్పుడు మజా వస్తుంది. అంతేనా రమాకాంత్? రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి సార్? దే విల్ కంపేర్. వాట్ దే do? They will compare. These operators compare the operands. These operators compare the operands and return either true or false. They return either true or false. True or false రెండే ఇస్తాయి, ఇంకా వేరే ఇచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఎస్, కంపారిజన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లో హైట్ ఎవరు ఉన్నారు, సో ఏ దిస్ గ్రేటర్ దాన్ దిస్ అంటే ఎస్ దిస్ ఇస్ గ్రేటర్ అని చెప్తున్నాం, ఎస్ అంటాం, ట్రూ అట్లా. ఓకే, సో ఇట్లా కంపేర్ చేసినప్పుడు ఒక ఆపరెంట్స్ని, టూ ఆపరెంట్స్ని కంపేర్ చేసినప్పుడు we will get the result either true or false. మరి ఎట్లా కంపేర్ చేస్తాం సార్? గ్రేటర్ దాన్, less than, greater than or equal to, less than or equal to, is equal to, and not equal to. Okay, greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, is equal to, and not equal to. So when I'm talking about greater than, I'm talking about greater than. So greater than అన్నప్పుడు ఏంటి, you are taking, okay, so I'll take x1, x2, x3, x3 is equal to 8 అన్న. సో x1 greater than x2 ఏం అడుగుతుంది, is x1 greater, is x1 greater than x2, is x1 greater than x2 ఏమడుగుతుంది? ఇట్ ఇస్ ఆస్కింగ్ ఎ క్వశ్చన్, x1 x2 కన్నా పెద్దదా? సో మనం ఏం చెప్తాము, ట్రూ అంటాం. ఆన్సర్ వచ్చిందా, ట్రూ? ఎస్ నరేందర్? ఓకే, ఇప్పుడు సేమ్ క్వశ్చన్ ఐ లాస్ట్, ఈజ్ x1 less than x2? No, false. Is x1 less than x2? No, it's false. కాదు, అంతేనా? ఎస్ ఆర్ నో? నరేందర్, వాట్ కన్ఫ్యూజన్? వెరీ గుడ్. 8 greater than 5. 8 greater than 5, correct? Is it correct? Yes. 8 less than 5, is it correct? No. అంతే, ఇట్ ఇస్ యాజ్ సింపుల్ as that. దాన్ని ఎక్కువ కాంప్లికేట్ చేసుకోవద్దు. ఓకే, నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x1 greater than or equal to x3. So x1 greater than or equal to x2. ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మనం, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, ఆర్ ఈక్వల్ టు. సో నెక్స్ట్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్, నరేంద్ర ఒకటి చెప్తాడు ఆన్సర్. నరేందర్, ఆన్సర్స్ నీకే.
ఫస్ట్ వన్ ఫాల్సా? ట్రూ. వై? 8 5 కన్నా 8 పెద్దది కాబట్టి అంతేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఫాల్స్. ఎందుకు? ట్రూ. ఎందుకు? గ్రేటర్ కాదు కానీ ఈక్వల్. గ్రేటర్ అయినా ట్రూవే, ఈక్వల్ అయినా ట్రూవే. ఏమడుగుతున్నావు క్వశ్చన్? గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. అర్థమైందా? గ్రేటర్ అయినా ట్రూవే, ఈక్వల్ అయినా ట్రూవే. పనేది ఫాల్సా? ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నావు? పనేది ఫాల్స్ ఎట్లా అవుతుంది? ఏమడు చదువు ఒకసారి, ఇది చదువు, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ చదువు ఒకసారి. గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు x2. క్లియర్గా చదువు, ఎక్స్ప్రెషన్లోనే ఆన్సర్ ఉంది. x1 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు x2. x1 గ్రేటరా x2 కన్నా? ఎస్, ట్రూ. ఇంక ఈక్వల్ టుతో పని ఏముంది? ఆర్ అన్నాడు కదా, ఆర్. టుడే ఆర్ టుమారో. యూ సబ్మిట్ మీ ద టాస్క్ టుడే ఆర్ టుమారో. ఇవాళ కానీ రేపు కానీ. టుడే అండ్ టుమారో, ఇవాళ కూడా రేపు కూడా. అర్థమవుతుందా? ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ గ్రేటర్. గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్. x1 గ్రేటర్ దాన్ x3 కాదు, కానీ ఈక్వల్ కదా, రెండు ట్రూ. కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. ఓకే, x1 లెస్ దాన్. నువ్వు చెప్పు రమాకాంత్, ఎక్స్ప్లెయిన్ బెటర్ వే so that everyone can understand. x1 is less than or equals to x3 is the given question, sir. x1 less than or equal to x2 is a given question. x2 ఇది. Okay. First we have to check the condition. x1 is less than x2 or not. They ask less than or equals to, no, sir. So is x1 is less than x2 means no, sir, false, because x1 is greater. లెస్సా కాదా? No, false. గ్రేటర్ అన్న తర్వాత క్వశ్చన్. లెస్సా కాదా? కాదు. No. ఈక్వలా కాదా? కాదు. గ్రేటర్ అనేది తర్వాత. లెస్సా కాదా? కంప్యూటర్కి అంత తెలివి లేదు, నువ్వు ఏం అడుగుతావు అదే చెప్తుంది. లెస్సా కాదా? కాదు. ఈక్వలా కాదా? కాదు. రెండు కాదు కాబట్టి ఆన్సర్ కూడా కాదే. సిస్టమ్స్ ఆర్ నాట్ దట్ స్మార్ట్ మెషిన్స్, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఎస్. ఓకే, నెక్స్ట్ నరేందర్. సరే, జగదీష్ ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు చూద్దాం. x1 is less than or equal to x3 is the question. Okay. And first we want to check the x1 is less than to x3 or not. First x1 is equal to 8, x3 equal to 8. Both are equal, so it is not less than. Next we want to check x1 is equal to x3 or not. Very good. Both are 8, so they are equal. Exactly. So we get the true. ఎగ్జాక్ట్లీ. అర్థమైందా? ఫ్లో ఎట్లా వచ్చింది చూసినావు, అట్లా ఫ్లో టక్కున అట్లా వెళ్ళిపోవాలి అంతే. ఎస్, ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఫ్లో, కాన్ఫిడెన్స్, ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అర్థమైందా నరేందర్? ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు. కొంచెం మెల్లిగా ఇంగ్లీష్లో ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, మెల్లిగా, ఇప్పుడే కాదు, మెల్లిగా. డివియేట్ అవుతున్నాం అసెంబ్లీలో, అపోజిషన్ డివియేట్ అయినట్టు. లెస్ దెన్ ఇచ్చినా ఈక్వల్ ఇచ్చినా కాదు. నువ్వు అక్కడ ఏం చెప్తున్నావు? x1 ఫస్ట్ కంపారిజన్ ఏమవుతుంది? లెస్ దెన్నా కాదా అని చెక్ చేస్తుంది. లెసర్ కాదు, లెసర్ కాదు కదా, 8 లెసర్ కాదు కదా. ఓకే, తర్వాత ఈక్వల్. ఎస్, దే ఆర్ ఈక్వల్. ఏదో ఒకటి ఉన్నా కానీ ఈక్వల్, ట్రూవే. అర్థమైందా?
ఇప్పుడు చెప్పండి. ఈజ్ x1 ఈక్వల్ టు ఈజ్ x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ అంటారు అనమాట. ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ అంటాం. ఎస్, లావణ్యకి ఇద్దాం ఈసారి ఛాన్స్. లావణ్య, line number 21. Yes, sir. Can you explain? Line number 21. Yes, sir. Here we are asking x1 is equals అంటే x1 x2 ఈక్వల్ అని మనం అడుగుతున్నాం సార్. సో x1 వచ్చేసి 8, x2 వచ్చేసి 5. సో 8 ఇక్కడ 2 నెంబర్స్ x1 x2 8 8 ఉంటే ఈక్వల్ అని అనొచ్చు. సో వి గెట్ స్టేట్మెంట్ ట్రూ. బట్ ఇక్కడ x1 8 x2 5. సో నాట్ ఈక్వల్. సో స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఆటోమేటిక్లీ ఫాల్స్. Statement is automatically false. Very good. Okay, next. Narendra. 23rd, sir. నువ్వు కాదు, నరేందర్ 23. నువ్వు ఎగ్జామ్ రాయలే కదా, అందుకని నీకు ఆప్షన్స్ ఎక్కిస్తాను. ఎందుకు నిన్ను ఊరికే అడుగుతున్నా అంటే నిన్నేదో నువ్వు ఫాస్ట్ కావాలి, నిన్ను ఫాస్ట్ చేయడమే నా పని. ఇప్పుడు వీళ్ళ ముగ్గురు నేను ఫాస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. చెప్పాలంటే వాళ్ళకి ఇది స్లోనే. నిన్ను ఫాస్ట్, నీకోసం వాళ్ళు త్యాగం చేస్తున్నారు. సో నిన్ను ఫాస్ట్ చేయాలి. నేను ఫాస్ట్ చేసినా అనుకో, నాకు ఎక్కువ టెన్షన్ ఉంటుంది అట్లా. ఓకే, చెప్పు. నాట్ ఈక్వల్ టు మెన్షన్ చేయడం కాదు, నాట్ ఈక్వల్ టు అడుగుతున్నాం. ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు మెన్షన్ చేయడం కాదు, దిస్ ఈస్ ఆస్కింగ్. వాళ్ళు చెప్పేదంతా గమనించిన వీళ్ళు ముగ్గురు చెప్పిన ఆన్సర్లో కామన్ పాయింట్ ఉంది. స్టేట్మెంట్, గివెన్ స్టేట్మెంట్ అనే కామన్ పాయింట్. స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫాల్స్. వై స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫాల్స్? both values are equal. But what I am asking is x1 not equal to x3. x1 not equal to x3 is తప్పు, ఎందుకంటే అవి రెండు సేమ్ కాబట్టి. ఎగ్జాక్ట్లీ, అర్థమైందా ఇప్పుడు? సో ఆన్సర్ ఏంటి ఇప్పుడు? ఫాల్స్. నౌ క్లియర్ విత్ దీస్ ఆపరేషన్స్ ఎవ్రీవన్? క్లారిటీ వచ్చిందా? చిన్న క్వశ్చన్ అడగనా? ఓకే, ఇందా క్వశ్చన్కి కంటిన్యూషన్ అనుకోండి చెప్పాలంటే. చెక్ వెదర్ ఆర్ ఇంకా క్వశ్చన్ ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తాం. గివ్ ట్రూ ఇఫ్ ద లాస్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ ఏ నంబర్ ఈస్ 5. గివ్ ట్రూ ఇఫ్ ద లాస్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ ఏ నంబర్ ఈస్ 5. లాస్ట్ డిజిట్ 5 అయితే నాకు ట్రూ ఇవ్వాలి. నీకు వచ్చేసింది ఆన్సర్? రైట్, గుడ్. నమ్మకాన్ని నీకు కూడా వచ్చేసింది ఆన్సర్? రైట్. నరేందర్? క్వశ్చన్ అర్థమైంది నీకు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకసారి మళ్ళీ చదువు. గివ్ ట్రూ ఇఫ్ ద లాస్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ ఎ నంబర్ ఈస్ 5. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఒక నంబర్ తీసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకున్నాం అనుకో, సగం ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమన్నాడు? గివ్ ట్రూ ఇఫ్ ద లాస్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ ఎ నంబర్ ఈస్ 5. అంటే ఇక్కడ నాకు ఒక నంబర్ కావాలి. ఓకే, ఒక నంబర్ కావాలి. సో ఆ నంబర్ నేను ఎట్లా తీసుకుంటాను? నంబర్ తీసుకోవాలంటే ఎట్లా? ప్రోగ్రాంలో ఒక డేటా టైప్ పెట్టాలి, ఒక వేరియబుల్ పెట్టాలి, ఒక లిటరల్ తీసుకోవాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ డేటాని తీసుకోవాలి. డేటా ఎంత తీసుకోవాలి? డేటా టైప్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిటర్. నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు, నువ్వు చదవట్లేదు, నీకు ల్యాప్టాప్ లేదు, సరే నోట్స్ రాస్తున్నావు, నోట్స్ చదవట్లేదు. ఏం చేస్తావు ఇంటికి వెళ్ళాక? టీవీ. మరి ఎట్లా చేస్తావు టైంపాస్? మొబైల్తోనా? బండి మీద తిరుగుతావు. వాట్ టైం జాబ్ చేస్తున్నా? ఎక్కడ? అవునా? మొత్తం నైట్ వర్కా?
ఓకే, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4789 నంబర్ తీసుకున్నాం. ఓకే, సో నంబర్ తీసుకొని ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, లాస్ట్ డిజిట్. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, లాస్ట్ డిజిట్. సో లాస్ట్ డిజిట్ ఎట్లా వస్తుంది నాకు, ఇందాక చెప్పినా కదా, లాస్ట్ డిజిట్ ఎట్లా వస్తుంది, n mod 10. లాస్ట్ డిజిట్ వచ్చింది n mod 10. n mod n mod 10 అనగానే మనకు లాస్ట్ డిజిట్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్, మళ్ళీ క్వశ్చన్ క్లారిటీ. ఇఫ్ ద లాస్ట్ డిజిట్ నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అంటే ఏమంటావు, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ చదువు మొత్తం. క్లారిటీ వచ్చిందా? ఎస్, లాస్ట్ వాల్యూ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ నంబర్ తీసుకోవాలి, లాస్ట్ వాల్యూ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి, ఆ నంబర్ 5 కాదా చెప్పాలి, అంతే. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఒకవేళ 5 వస్తే ట్రూ అని ప్రింట్ అవుతుంది. 5 వస్తే ట్రూ అని ప్రింట్ అవుతుంది, లేకపోతే ఫాల్స్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. దీన్ని మనం కండిషనల్ ప్రోగ్రామ్లో తర్వాత యూజ్ చేసుకుంటాం. మీకు టైం ఉన్నప్పుడు, ఎప్పుడు టైంకి షిఫ్ట్ అయింది మీ ఇష్టం. ఓకే, ఒక గంట టైం తీసుకో, మధ్యలో గంట టైం తీసుకొని ఒకసారి ఈరోజు వీడియో చూడు, ఈరోజు నోట్స్ చూడు. నోట్స్ వెంటనే పెడతాను, వీడియో రాగానే, వీడియో రావడానికి మధ్యాహ్నం అవుతుంది, మధ్యాహ్నం వీడియో పెడతాను. సో సాయంత్రం 5 o'clock 6 o'clock అట్లా ఒక బ్రేక్ తీసుకో, లేదు 9 o'clock ఒక బ్రేక్ తీసుకో, 9 to 10 చదివేసి పడుకో. పడుకునే ముందు 1 hour బ్రేక్ తీసుకొని కంప్లీట్గా ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి చూడు. ఎస్ సార్ చెప్పు. ఇప్పుడు సిస్టమ్ అవుట్ ప్రింట్ లైన్ లో ఆ బ్రాకెట్ లో రాయాలా సార్ మనము, ఇఫ్ ద లాస్ట్ నెంబర్ ఇస్ బ్రాకెట్ ఇఫ్ ద లాస్ట్ డిజిట్ ఇస్ 5 ప్రింట్ ట్రూ అని అక్కడ రాయాలా సార్ ఈ లాజిక్ ఇప్పుడు? ఇది నువ్వు ప్రింట్ చేసుకోవాలనుకుంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ లో రాయాలి. కండిషన్లు యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే అది వేరే దగ్గర యూజ్ చేస్తాం తర్వాత. అది ఎక్కడ యూజ్ చేసావనేది ఇప్పుడు సపోజ్ మీ ఇంట్లో రైస్ ఉన్నాయా? ఓకే, ఉన్నాయి సార్. నువ్వు రైస్ని బిర్యానీ, వైట్ రైస్ చేసుకుంటావా, తాలింపన్నం చేసుకుంటావా, పులిహోర చేసుకుంటావా, అది మన చేతుల్లో ఉంటుంది, అంతేనా? సో నీకు కండిషన్స్ వచ్చినాయి అనుకో, కండిషన్స్ అనేది వచ్చింది, ఎక్స్ప్రెషన్స్ క్రియేట్ చేయడం వచ్చింది, స్టేట్మెంట్ రాయడం వచ్చింది అంటే అది ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, అర్థమైందా? తర్వాత ఇది కండిషనల్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్ లో యూజ్ చేసుకుంటాము, లూప్ యూజ్ చేసుకుంటాము. సేమ్ రైస్ ప్రిన్సిపల్. ఆ కాన్సెప్ట్ అదే ఆ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని అయిపోయినాక, ఆ కాన్సెప్ట్స్ అయిపోయినాక మనం ఇష్టం ఉన్న ప్లేస్ లో యూజ్ చేయమని అంటున్నాం. ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే 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 సార్. చెప్పండి.